جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمم، اور دوستوں آج ایک انٹرسٹنگ کنورسیشن ہونے والی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سائرہ بانو، ڈاکٹر سائرہ بانو صاحبہ، who is a professor in British Columbia at the Thompson Rivers University. اور ان کا جو انٹرسٹ ہیں وہ دیٹ از ان گریٹ پالیٹکس، انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیریز میں، اور سیکیورٹی ایشوز جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ہوتے ہیں ان کو بہت کیئرفلی دیکھتی ہیں. آج میں نے سوچا کہ میڈم کو ریکویسٹ کی جائے to understand how is Canadian politics is going on, particularly in North America, and what is a Canadian perspective to look things in South Asia. Professor Sabha, سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں، اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی اتنے اچھے انیشیٹو پہ. تھینک یو ویری مچ، ویری کائنڈ آف یو. پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی حال ہی میں دراصل کیونکہ بڑا ایونٹ کینیڈا کے اندر G7 کا ہوا ہے، اسی پہ میں چاہتا ہوں تھوڑا آپ کمنٹ کریں. کیسی رہی G7؟ مارک کارنے جو ہیں وہ وہ ابھی پرائم منسٹر بنے ہی تو ان کو یہ کرنی پڑ گئی. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹرمپ ایک دن پہلے چلے گئے اور جوائنٹ کمیونیکے کوئی نہ آ سکا. یہ کتنا ڈیمیجنگ تھا فار دا G7؟ اینڈ تھرڈ میں اس میں تھوڑا سا اگر ایڈ کر لیں، ہاؤ ڈیڈ یو سی پرائم منسٹر مودیز انٹری؟ فرسٹ پتہ چلا تھا کہ ان کو نہیں بلایا جا رہا، لیکن دین لیٹر آن ہی واز انوائٹیڈ بیکاز کارنے صاحب نے کہا کہ جی امپورٹنٹ کنٹری ہے. ہاؤ ڈو یو سی G7 اور یہ جو ایک دو پرسپیکٹو میڈم ریز کی ہیں؟ G7 جیسے آپ کو ایک پتہ ہے کہ انفارمل گروپ ہے. اس میں 7 کنٹریز ہیں جس میں US، کینیڈا، UK، فرانس، جرمنی، اٹلی اینڈ جاپان ہے. اس میں یہ گروپ جو ہوتا ہے کنوینس ایوری ایئر کہ جس میں یہ ڈسکس کرتے ہیں سیکیورٹی کے ایشو، اکنامکس کے ایشوز. اینڈ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا مارک کارنی جو ہی پرائم منسٹر بنے تو یہ کانفرنس آ گئی، یہ میٹنگ آ گئی جو ان کے لیے ایک بڑا فورن پالیسی کا ایک اچھا ایک وکٹری ثابت ہو سکتی تھی. انہوں نے بڑا اچھا کنوین کیا اس میٹنگ کو، اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ کینیڈا نہ صرف اپنے انٹرسٹ کو ریپریزنٹ کرے گا اس میٹنگ میں بلکہ دوسرے G7 کنٹریز میں بھی ہم کوئی یونیفائڈ اسٹیٹمنٹ ان دی اینڈ ہم دے سکیں گے. اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ٹریڈ وار کر رہے ہیں، ٹیرفس امپوز کر رہے ہیں نہ صرف چائنا پہ بلکہ الائڈ اسٹیٹس پہ بھی. سو یہ بھی ایک کنسرن تھا G7 کنٹریز میں. اس کے بعد مارک کارنی نے زیلنسکی کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، یوکرینین پریزیڈنٹ کو بھی، وہ بھی آئے تھے، اور وہ بھی یہ امید کر رہے تھے کہ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہو اور وہ مزید کوئی ملٹری ڈپلومیٹک سپورٹ لے سکیں امریکہ سے. لیکن ٹرمپ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے کانفرنس جلدی چھوڑ دی، انہوں نے میٹنگ جلدی چھوڑی کیونکہ ایسکلیٹنگ ٹینشنز تھی مڈل ایسٹ، اور اس کے بعد ہمیں کوئی یونیفائڈ اسٹیٹمنٹ نہ دے سکے اس میٹنگ کے بعد. یونیفائڈ اسٹیٹمنٹ میں جو باقی G7 کنٹریز تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی ہارش لینگویج یوز کریں اگینسٹ رشین ایگریشن ان یوکرین، جو کہ ٹرمپ اس پہ نہیں مانے. اور ٹرمپ نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ رشیا کو دوبارہ آنا چاہیے. G7 پہلے ایک G8 کنٹری تھا اور رشیا واز پارٹ آف دیٹ، لیکن جب کرائمیا کی ایکسیشن کے بعد ایکسپیل کر دیا گیا رشیا کو G7 سے، اینڈ دیٹ بیکیم G8 سے وہ G7 بن گئی. سو یہ ایک ایشو تھا کہ جس میں ہم کوئی جوائنٹ کمیونیکیٹ نہیں کر سکے اس کانفرنس کے بعد، جو کہ کنسیڈر کی جاتی ہے سکسیس آف اے میٹنگ، کہ میٹنگ کے بعد ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے، وہ نہیں ہو سکی. لیکن اپارٹ فرام دیٹ کہ جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کیسے ہم کریں، یہ ڈسکس کیا گیا کہ ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کو کیسے مور ان افیکٹو وے فیسیلیٹیٹ کریں. اس میں یہ ڈسکس کیا گیا کہ ہم نے اکنامک ایشوز کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور ہم نے سپلائی چین کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کے بعد یہ ڈسکس کیا گیا کہ انوائرمنٹل ایشوز کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، کہ وائلڈ فائر اور یہ سارے نیچرل ڈیزاسٹرز آتے ہیں ان کو ہم کیسے ڈیل کر سکیں. سو سیکیورٹی ایشوز پہ ہمیں اتنی سکسیس نہیں ہوئی، اور اکنامک ایشوز پہ ٹرمپ ایگریڈ کہ ہم کینیڈا کے ساتھ ہم ٹریڈ ایگریمنٹ ہم کریں گے. ڈیورنگ جسٹن ٹروڈو گورنمنٹ ان کا ایک ہی اسٹینس تھا کہ ہم نے ٹیرف امپوز کرنے ہیں اینڈ دیر از نو چانس آف نیگوسیشن. لیکن مارک کارنی کے آنے کے بعد انہوں نے اپنا اسٹینس چینج کیا، اور اب کینیڈا اینڈ امریکہ دے آر ان دا پروسیس کہ ہم ٹریڈ ایگریمنٹ ہم اناؤنس کریں. جب ٹرمپ فرسٹ ایڈمنسٹریشن میں آئے تھے تو تب بھی انہوں نے نیفٹا کو ختم کر دی تھی، نہیں
ट्रेड एग्रीमेंट शुरू किया था जिसमें कनाडा, मेक्सिको एंड अमेरिका थे, और इस पर भी वो आए हैं, दे वांना रीनिगोशिएट दैट एग्रीमेंट। और उसमें अब कनाडा एंड अमेरिका इस प्रोसेस पे है कि हम कोई ट्रेड एग्रीमेंट और हम कोई क्योंकि कनाडा एंड अमेरिका देयर इकोनॉमीज आर सो इंटीग्रेटेड कि 1 ट्रिलियन की ट्रेड होती है इन गुड्स एंड सर्विसेज। वी हैव द लॉन्गेस्ट बॉर्डर जिसमें 8,891 किलोमीटर हमारा बॉर्डर है जो कि अनडिफेंडेड है, एंड जो हमारी ट्रेड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो डेली ओवर 2 बिलियन होती है। सो आवर इकोनॉमीज आर सो मच इंटीग्रेटेड कि अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इस टैरिफ को इम्पोज करती है तो देयर इज अ कंसर्न कि हमें इकोनॉमिक रिसेशन में हम जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्क कार्नी के आने के बाद ट्रम्प एग्रीड टू निगोशिएट, एंड बोथ teams, Canada and America, they are in the process of negotiating this trade agreement. तीसरा पॉइंट आपने जो पूछा इंडिया के बारे में, जैसे आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट was involved in assassinating खालिस्तान लीडर इन सरी इन ब्रिटिश कोलंबिया। उसके बाद हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ गॉट वर्स, जिसमें जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में खड़े होके इंडिया को एक्यूज किया कि वी हैव क्रेडिबल एविडेंस कि इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन दैट। इंडिया ने उस पर रिएक्ट किया, कनाडा ने अपने इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, इंडिया ने रिटेलिएट किया, उसके बाद रिलेशंस वेंट इन डाउनवर्ड। उसके बाद इंडिया कनाडा परसिस्टेंट कैनेडियन स्टैंस रहा कि इंडिया कोऑपरेट करे इन इन्वेस्टिगेशन में, ये जो असैसिनेशन हुई है जिसमें और ये भी एक बात इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इंटेलिजेंस हमें मिली थी, कनाडा को मिली थी, ये अमेरिका ने हमें दी थी, क्योंकि अमेरिका में भी एक खालिस्तानी लीडर को असैसिनेट करने की कोशिश की गई जो कि FBI ने उसको कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन क्रेडिबल एविडेंस थी कि इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ इज इन्वॉल्व्ड। उसके बाद हमारी जो RCMP पुलिस है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, RCMP कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी ये पब्लिक स्टेटमेंट दी कि इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व हैं हरासमेंट में, इंटिमिडेशन में, असैसिनेशन में, जो कि पर्टिकुलरली फॉर खालिस्तानी मूवमेंट लीडर्स हैं। सो रिलेशंस गॉट वर्स। उसके बाद जो कार्नी के लिए एक ये डायलेमा था कि वेदर वी शुड इनवाइट प्राइम मिनिस्टर मोदी और नॉट। जो सिख ऑर्गेनाइजेशंस इन कनाडा दे वर स्ट्रांगली अपोज टू इट। मई में उन्होंने एक लेटर भी लिखा था प्राइम मिनिस्टर कार्नी को कि आपने नहीं इनवाइट किया करना। दे कॉल्ड मोदी एज अ मर्डरर, एज अ डिक्टेटर, और उन्होंने कहा कि सिंस कनाडा इज स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स तो कनाडा को इनवाइट नहीं करना चाहिए। बट अल्टीमेटली कार्नी डिसाइडेड टू इनवाइट प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसमें उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी कि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज़ 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, and it is in the interest of Canada to invite Prime Minister Modi and re-establish diplomatic relations. उनका कहना ये था कि even though we are concerned about law enforcement, कि इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में इन्वॉल्व है, इंडिया जो है इलेक्शन इंटरफेरेंस में भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये कहा कि इंडिया इज बीन इन्वॉल्व इन इंटरफेयरिंग इन कैनेडियन इलेक्शंस, लेकिन उनकी जस्टिफिकेशन ये थी कि स्टिल वी नीड टू निगोशिएट विद इंडिया, we need to make it clear that these are the rules and India is not supposed to cross these red lines. So ये उन्होंने justification दी Indian Prime Minister को invite करने की G7 में। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली में एक्सप्लेन किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की प्रेसिडेंसी है, आपके एज ए प्रोफेसर हाउ डू यू सी ये ग्रेट पार्ट्स को कैसे डैमेज कर रही है और ग्रेट पार्ट्स के इन्फ्लुएंस को कैसे डैमेज कर रही है? कि जैसे फॉर एग्जांपल G7 couldn't do anything on Gaza, G7 couldn't do anything on बड़े किसी इशू पे कुछ नहीं कर सकते, पैरेलल ब्लॉक बन रहे हैं। मैं तो खैर उनको नहीं अभी कुछ वैल्यू देता, लेकिन स्टिल दे आर इम्पॉर्टेंट। और ख़ास तौर पे जब वेस्टर्न ममालिक इटसेल्फ बड़े परेशान हो कि उनका एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी जो है वो उन्हें कह रहा है 5% तुमने नेटो को देना है,
तुमने ये करना है, मैं तुम्हारे साथ सारी रीनिगोशिएशंस करने जा रहा हूँ, मैं टैरिफ इम्पोज करूंगा। कितनी को पैनिक है इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, आप क्या समझती हैं? एक तो इसको ये बताइएगा, और दूसरा कनाडा इटसेल्फ जो है वो क्या महसूस करता है कि इट लॉस्ट द अम्ब्रेला इट हैड फॉर डेकेड्स, या कि आप समझते हैं कि दिस इज समथिंग वेरी शॉर्ट, 4 साल का इशू है और ये ख़त्म हो जाएगा, एंड देन अगेन रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स कनाडा को उसी तरह देखना शुरू करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अनयूजुअल, कि हमने नहीं देखा कि इस तरह के यूएस प्रेसिडेंट इस तरह की ट्रांजैक्शनल पॉलिसीज रखते हों, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशंस आती हैं उनके एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, एक स्ट्रेटजी होती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प की कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं है, ट्रांजैक्शनल गोल्स होते हैं उनके, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, एंड दे डोंट लुक एट द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज एक्शंस। इसमें एक अनयूजुअल है कि अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो ग्लोबल ऑर्डर बनाया है, इंटरनेशनल ऑर्डर बनाया है, और अमेरिका हैज़ बिल्ड दीज एलाइज, उन्होंने ये इंस्टीट्यूशंस बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, एलाइज बनाए, एंड दीज इंस्टीट्यूशन एंड एलाइज आर सुपर इम्पोर्टेंट टू कीप सुप्रीमेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कि ये हेल्प करते हैं आपको प्रोलॉन्ग करने में आपके ग्रेट पावर स्टेटस को। अब ये कंसर्न है कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं और इस तरह की पॉलिसीज कर रहे हैं जहां वो अपने एलाइड कंट्रीज को थ्रेटन कर रहे हैं, जिसमें वो कभी कहते हैं कि कनाडा को हम 51st स्टेट बना देंगे अमेरिका में, कभी वो कहते हैं कि हमने ले लेना है, डेनमार्क को वो कर रहे होते हैं, नीदरलैंड को वो थ्रेटन कर रहे होते हैं, कभी वो पनामा कॉल को कर रहे होते हैं, कैनाल को कर रहे तो पनामा कैनाल को कर रहे होते हैं। सो दिस इज अनयूजुअल कि आप अपने ही एलाइज को थ्रेट कर रहे हो, और लाइक यूएस हैज बीन सोर्स ऑफ सिक्योरिटी फॉर इट्स एलाइज। हमने नेटो में देखा कि आर्टिकल 5 है जिधर यूएस जो है वो प्रोवाइडेड न्यूक्लियर अम्ब्रेला फॉर इट्स एलाइज फॉर डेकेड्स। लेकिन अब जो है एलाइज में कंसर्न्स हैं कि ये वेदर वी शुड रिलाई ऑन अमेरिका और नॉट। जब प्रेसिडेंट ट्रम्प की फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी तो मैक्रोन, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा था कि नेटो इज डेड, के और जर्मनी चांसलर जो थी मार्करा एंजल, उन्होंने कहा था कि वी हैव टू रिलाई ऑन आवर सिक्योरिटी, वी कैन नॉट रिलाई ऑन अमेरिका एनी मोर। सो इस तरह के आप जब एक पैनिक क्रिएट करते हैं एलाइज में, और जैसे एक वो हैं बहुत स्कॉलर हैं, लाइक बड़े जाने पहचाने स्कॉलर हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस में, जॉन मेयरशाइमर, उनसे पूछा गया कि आपको लगता है कि ट्रम्प जो है वो रियलिस्ट हैं, लाइक दे बिलोंग टू रियलिस्ट थेरी, के जो वो कर रहे हैं वो रियलिज्म के क्लोज है, और उन्होंने कहा कि नहीं, बिकॉज इवन इन रियलिज्म आपको एलाइज चाहिए होते हैं, you don't go around and slap your allies, you need your allies, and even Canada जो कि एक steadfast allies रहा है अमेरिका का, आप उनको थ्रेटन कर रहे हैं, आप उन पे टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, एंड इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने कहा कि our relations with America are never going to be same। So एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका के कनाडा नीड्स टू डाइवर्सिफाई इट्स इकोनॉमी, कि हम अमेरिका पे रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंसी के अमेरिका इज गोइंग टू सर्वाइव अमेरिका ट्रम्प प्रेसिडेंसी ओनली 3 more years, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी ट्रम्प्स सेकेंड प्रेसिडेंसी, वो दोबारा नहीं आ सकते पावर में, तो लाइक वी शुड स्टे लो, कीप लो प्रोफाइल, सर्वाइव दिस टर्म एंड थिंग्स आर गोना बी ओके। बट एंड उसका रिबटल ये है कि इफ ट्रम्प इज डूइंग दीज टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, इट इज सेटिंग अ प्रेसिडेंट कि अगर एक पॉपुलिस्ट लीडर आता है, इट मीन्स दैट अदर लीडर्स दे आर गोइंग टू लुक अप ट्रम्प, के अगर हम इस तरह की पॉलिसीज करें, वी आर गोइंग टू गेट popular vote, we are going to win elections। So this is easy win कि जहां आप nationalism को invoke करते हो, जहां आप this populism को invoke करते हो। So that depends कि how far America is going to survive Trump presidency, or what are going to be consequences of Trump's presidency। बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मैडम एक सवाल करूं मैं, फॉलो अप,
ट्रम्प ने यूक्रेन को छोड़ा तो नहीं है, वो तो मदद जो बाइडेन ने दी थी वो तो मदद चल रही है, वो मिलिट्री अलायंस वो सपोर्ट तो चल रही है। तो डोंट यू थिंक कि ट्रम्प जो है उसने अगर वो चाहता तो वो कहता जी ठीक है मैं आपको, जो उसने शुरू में कहा कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, तो वो पीछे हट जाता। तो ट्रम्प अपने एलाइज को छोड़ नहीं रहा, लेकिन वो कह रहा है कि जो तुम लोग पैसा लगा रहे हो, जो खास तौर पे नेटो को, वो कह रहा है कि वो बात तो उसकी सही है कि आप लोग पैसे देते नहीं हैं एंड आप मुझे कहते रहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, 2% आपने वादा किया हुआ है, 2% की आप और एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, आपको चाइना को भी काउंटर करना है, आपको रशिया को भी काउंटर करना है। तो ये जो यूरोपियन एलाइज हैं ये कब तक इतने कंफर्टेबल जोन में रहेंगे कि ठीक है अमेरिका है ना, तो इनको भी तो सोचना पड़ा है। तो उसका पॉइंट वैलिड है, और साथ में उसने यूक्रेन को भी कोई इमदाद बंद नहीं की, वरना यूक्रेन तो खत्म हो जाता, नहीं लड़ सकता। वो यूक्रेन को उसने फोर्स कर रहा था कि प्रेशराइज कर रहा था कि आपने अनकंडीशनल आपने सीज फायर एक्सेप्ट करनी है, जो कि यूक्रेन ने कर भी ली। अब उसके बाद अब रशिया जो है वो मान नहीं रहा। ट्रम्प वो सो कॉन्फिडेंट कि मैं अगर प्रेसिडेंसी में आता हूँ तो मैं जो हूँ 24 आवर्स में ये जंग रुकवा दूंगा, और वो नहीं हुआ। कि आप इस तरह के जब आप ओवर प्रॉमिस करते हैं, और ट्रम्प ने इसी स्लोगन पे इलेक्शन विन किया था कि मैं एंटी वॉर प्रेसिडेंट हूँ और मैंने सारी वॉर्स को रुकवाना है। थिंग्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड कि आप जब डिप्लोमेसी के स्फेयर में आते हो, यू डू नॉट थ्रेटन योर एलाइज दैट ब्लंटली। अब जो नेटो का 5% का है डिफेंस एक्सपेंडिचर, दैट हैज़ बीन कंसर्न फॉर ऑल द एडमिनिस्ट्रेशंस, लेकिन प्रीवियस प्रेसिडेंट्स तो थे वो उसको डील करते थे बैकडोर डिप्लोमेसी से, एक डिप्लोमेटिक वे में। ट्रम्प जो होता है उसकी एक लीडरशिप स्टाइल अलग है, वो एक मोर ब्लंट होता है, वो ही डज दैट इन अ मोर थ्रेटनिंग वे। और उसमें फिर ये हुआ है कि नेटो एग्रीड टू इंक्रीज देयर डिफेंस एक्सपेंडिचर कि 5% हम करते हैं जीडीपी का, लेकिन एट द सेम टाइम नाउ दे आर कंसर्न्ड कि वेदर वी शुड स्विच टू चाइना और नॉट। द नेक्स्ट जो ग्रेट पावर कंपटीशन आ रहा है अमेरिका का, वो चाइना के साथ आ रहा है। जब आप अपने एलाइज को इस तरह प्रेशराइज करते हो तो देन दे हैव टू थिंक ट्वाइस कि हम अमेरिका पे रिलाई कर सकते हैं और नॉट, और शुड वी गो फॉर मल्टीलैटरलिज्म कि हम दूसरी पावर्स पे भी रिलाई करें, हम अमेरिका के साथ इतने एक टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में ना रहें। फॉर एग्जांपल अब कनाडा का भी ये कंसर्न है कि वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, सो वी नीड टू डाइवर्सिफाई our economy. We need to diversify. We need to look up to other major powers as well. और इसमें कहा जाता है कि हमें चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने चाहिए, और दूसरी कंट्रीज में उनमें भी ये कंसर्न है कि इफ अमेरिका इज थ्रेटनिंग अस देन वी शुड लुक फॉर अदर ऑप्शंस, जो कि अमेरिका के लिए ठीक नहीं है और अमेरिका की ग्रेट पावर स्टेटस के लिए ठीक नहीं है। जब भी आप अपग्रेड पावर हो, यू आर सोर्स ऑफ बेनिफिट्स फॉर योर एलाइज, कि वो एक बेनिफिशियल बिनाइन अंपायर आपकी होती है, तभी एलाइज आपके साथ होते हैं। एंड यू नीड एलाइज टू विन ग्रेट पावर कंपटीशन टू सस्टेन योर सुप्रीमेसी। सो इसका प्रेसिडेंट ट्रम्प का लीडरशिप स्टाइल जो है दैट इज डिफरेंट, जो हमने दूसरी प्रेसिडेंसीज में नहीं देखा। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ओवरऑल बस पूछना ये चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, इज इट वर्किंग? आप देखें कि जो गजा में हुआ, जो ईरान में हुआ, नॉर्मली जो ग्रेट पावर्स हैं दे आर अवॉइडिंग, दे आर इग्नोरिंग इंटरनेशनल लॉ, और वो जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है जो हमें बताया जाता है डेवलपिंग वर्ल्ड को कि देखें ये कवानीन है आपने मानने हैं, इन रजीम्स का आप ने इसमें बैठना है, वरना आपके लिए मसले मसाइल होंगे, हम आपकी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे। कनाडा के अंदर और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर किस तरह इसको देखा जा रहा है? एक तो पब्लिक है और एक जारी बात है गवर्नमेंट्स हैं, ये कैसे देख रहे हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट को कहना पड़ गया कि अमेरिका की जो स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर थी वो इलीगल है, तो ये जो चीज़ है इसको हाउ द वेस्ट एंड हाउ कनाडा इसको कैसे देखता है? जैसे आपको पता है कि आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर अमेरिका बिकेम सोल सुपर पावर, और उसके बाद अमेरिका ने ये सारे रूल्स रखे हैं कि मैंने डेमोक्रेसी को सपरेट करना है, इंटरनेशनल ऑर्डर वाज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, मार्केट इकोनॉमी।
اور وہ 90s کا جو ایرا تھا وہ اسی بات پہ بیس تھا کہ امریکہ انجوائڈ دس انچیلنجڈ سپریمیسی ان انٹرنیشنل آرڈر. پھر 9/11 ہوا، اس کے بعد امریکہ انٹروین کیا افغانستان میں، عراق میں، اور اس کے بعد یہ تھا ایک ہوپ تھی کہ امریکہ لرنڈ اس لیسن کہ آپ ڈیموکریسی کو اس طرح امپوز نہیں کر سکتے. اٹ از گوئنگ ٹو بی کاؤنٹر پروڈکٹیو کہ امریکہ اسپینڈ بلینس آف ڈالر اینڈ آؤٹ کم از نتھنگ. تو اس کے بعد ایک ہوپ تھی کہ دوبارہ اسٹیبلٹی آئے گی. لیکن 2014 میں جب رشیا نے انیکس کیا کرائمیا کو، تو پھر یہ ریئلائز کیا گیا کہ امریکہ کی سپریمیسی از گوئنگ ٹو ڈکلائن. ناؤ جو ہے وی آر موونگ ٹوورڈس ملٹی لیٹرلزم، جس میں اور میجر پاورز آر ایمرجنگ اینڈ چائنا امپوزڈ اے سیریس تھریٹ ٹو دا سپریمیسی آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اب اس میں جو آئی آر کے اسکالرز ہیں انہوں نے یہ ایمفسائز کیا کہ امریکہ شوڈنٹ ڈرین اٹس ریسورسز ان دیز پیریفرل وارس، ویدر یہ افغانستان ہے یا عراق ہے. وی شوڈ فوکس آن چائنا کہ چائنا از ایمرجنگ پاور اینڈ چائنا ہیز پوٹینشیل ٹو پیئر کمپیٹیٹر فار امریکہ. وی شوڈ فوکس آن کمپیٹنگ ود چائنا. اب اس میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اگر نیکسٹ ہمارا کمپٹیشن جو گریٹ پاور کمپٹیشن چائنا کے ساتھ ہے تو اٹ مینس دیٹ رشیا شوڈ بی آن آر سائڈ. اور اس میں آئی آر اسکالرس نے دے ہیو بین کرٹیسائزنگ نیٹو کی ایسٹ ورڈ ایکسپینشن کو کہ یو آر پرووکنگ رشیا ٹو اسٹارٹ اے وار. اب اس میں یوکرینین وار جو تھی اس نے پش کیا رشیا کو ٹوورڈس چائنا. دے آر کلوز ٹو چائنا ایز کمپیئر ٹو امریکہ. سو اب جو ہے بیلنس آف پاور جو ہے وہ اس میں امریکہ اسٹل از اے میجر پاور، آف کورس ٹاپ اکانومی، ٹاپ ملٹری in the world. China is posing a threat. Russia is aligning closely to China. So اب جو انٹرنیشنل آرڈر ہے دیٹ از ان فلکس. اٹ از ناٹ اسٹیبل، جو کہ ہم نے 90s میں دیکھا کہ جس میں امریکہ کی ایک سول سپر پاور تھی. اور اٹ از ایکسپیکٹڈ دیٹ اگر چائنا نے اپنی اسی طرح رائز کو سسٹین کیا تو وی آر موونگ ٹوورڈس بائی پولیرٹی. اب جو کنسرنس ہیں انٹرنیشنل، جیسے کینیڈا میں بھی، کہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پبلک اوپینین امریکہ کے خلاف گئی ہے. ادروائز وی ور لائک کلوزڈ allied، اور ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ وی ول بی ہیونگ سیکورٹی کنسرنس اور اکنامک کنسرنس فرام امیریکن سائڈ. سو یہ جو ایک کنسرن ہے، کیونکہ ملٹی پولیرٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے پبلک اوپینین امریکہ کے اگینسٹ جاتی جا رہی ہے. اور دوسرا، جب آپ ایک انٹرنیشنل لا ہوتا ہے تو آپ انٹرنیشنل لا کو یوز کرتے ہیں. آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو امریکہ نے آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار بلڈ کی تھی، وہ آپ کی سپریمیسی کو سسٹین کرتے ہیں. دے آر گڈ فار دیٹ. آپ را پاور پالیٹکس پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. ایون یوز آف فورس جو ہوتا ہے اٹ نیڈس لیجیٹیمیسی. اور جب آپ کے ایلائز، جب دنیا یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ آپ کا یوز آف فورس انلیجیٹیمیٹ ہے، تو اٹ مینس دیٹ از بیڈ فار یور سپریمیسی. کہ دیٹ کنسرنس ہوتا ہے کہ اگر آپ رولس کو فالو نہیں کر رہے تو اگلے بھی فالو نہیں کر رہے. لائک اوکیشنلی جو سپر پاورز ہوتی ہیں دے بریک رولس. They can get away with that because they are major powers. They have luxury to do that, but you cannot do it frequently. جیسے بش ایڈمنسٹریشن ہے، آپ نے عراق میں انٹروین کیا اور آپ نے یہ کہا کہ ویپنس آف میس ڈسٹرکشنز ہیں وہ نہیں نکلے. سیکورٹی کاؤنسل نے اس کو سپورٹ کرنے سے انکار کر لیا. یو وینٹ ان عراق یونیلیٹرلی، لیکن آپ نے وہ سسٹین کیا. بٹ فریکوینٹلی یو کی ناٹ بریک انٹرنیشنل لا، کیونکہ آپ جب فریکوینٹلی دیز لاس کو آپ بریک کرتے ہو تو اٹ مینس دیٹ ادرز آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو دوز رولس اینڈ ریگولیشنز ایز ویل. اور ان کے یہی کنسرن ہوتا ہے کہ اگر آپ فالو نہیں کر رہے تو ہم بھی کیوں فالو کریں. سو ایک یہ کیوس آتا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، آپ کی اسٹیبلٹی نہیں رہتی. اور جو میجر پاورز ہوتی ہیں، جو گریٹ پاورز ہوتی ہیں، وہ سسٹم میں اسٹیبلٹی اسی طرح لے کے آتی ہیں کہ وہ لاز بناتی ہیں، وہ رولز بناتی ہیں، ریگولیشنز بناتی ہیں، آرگنائزیشنز بناتی ہیں. اینڈ دس از ہاؤ. فار ایگزامپل اب ایران کو کہا جاتا ہے کہ آپ نیوکلیئر ویپنس بلڈ نہیں کر سکتے.
لیکن اس میں ایک لا کو یوز کیا جاتا ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ آپ نے NPT سائن کی, آپ نے ٹریٹی سائن کی انڈر وچ آپ نے ایگری کیا کہ آپ نیوکلیر ویپن بلڈ نہیں کر سکتے, سو یو آر یوزنگ لا ایز اے جسٹیفیکیشن. اور ایران آن دی ادر سائڈ بھی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے کہ اگر میں یورینیم انرچ کر رہا ہوں so that enrichment of uranium is allowed for peaceful purposes under international law. تو آپ کی جو ایکشنز ہوتی ہیں they should be justified under international law. اور جب آپ خود ہی انٹرنیشنل لا کو فریکوینٹلی وائلیٹ کر رہے ہوتے ہو تو اٹ مینس کہ آپ ایک اسٹیبلٹی نہیں رکھ سکتے, آپ رول نہیں کر سکتے انٹرنیشنل سسٹم میں, جو کہ گریٹ پاورز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہمیں کہ یہاں پہ آپ کے جو ایکشن ہے دے مسٹ جسٹیفائی ایز پر دی انٹرنیشنل لا. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یو کی ناٹ فریکوینٹلی بریک انٹرنیشنل لا. آپ توڑ سکتی ہیں انٹرنیشنل لا کیونکہ آپ گریٹ پاور ہیں, اور یہ لبرٹی جو ہے وہ چھوٹی ریاستوں کو نہیں ملتی لیکن بڑے کو مل جاتی ہے کہ آپ فریکوینٹلی نہیں کر سکتے. دیٹ از اے انٹرسٹنگ سینٹینس for us to understand کہ کیسے how this international system جو ہے وہ operate کرتا ہے. Thank you very much Professor Dr. Saira Bano صاحبہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا to understand that how the Canadian politics is going on vis-a-vis G7. G7 کیسا رہا اور ٹرمپ اور انڈیا کو کیسے دیکھا جا رہا ہے امریکہ کینیڈا کے اندر, and at the same time as a professor آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کے بلانے کا. تھینک یو.